नमस्कार खेडूत मित्रों, हूँ बिपिन चंद्र वाहुनिया, वैज्ञानिक पाक संरक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र वघई अमारी यूट्यूब चैनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज अमे तमारी समक्ष नवो टॉपिक लईने आव्या छे, जेमां हूँ तमने मशरूमनी खेती विशेनी माहिती आपीश। तो पहला तो मशरूमनी खेती केम करवी जोईए। तो जो आपणे भारत देश है ये वस्तीनी दृष्टिए हवे चीन पछी बीजा नंबरे आवे छे अने आटला मोटा देशने खोराक पूरो पाडવો ए खेडूतो आपणे वैज्ञानिको माटे एक चेलेन्ज स्वरूप छे। हवे आ जे विकासशील देशों में जोईए तो आपणे भारत में कुपोषणनी समस्या वधारे छे अने कुपोषण में तो जोईए तो प्रोटीननी कमी आपणे भारत देश में छे। अने बीजू के जे आपणे भारत देश छे एक कृषि प्रधान देश छे अने कृषि प्रधान देश होवाथी एमां जे पाकना अवशेषो छे जेम के डांगरनी पराळ छे, घऊनी पराळ छे, पछी शेरडीना बेगेस छे, आ बधो जे कचरो वधी रहे छे अने आ बधा कचरानुं निवारण करवुं एक प्रश्न ऊभो थाय छे। अने एवामां आपणे हरियाळी क्रांतिना प्रणेता एवा डॉक्टर स्वामीनाथने आपणे सुंदर सूचन कर्युं छे के आपणे जे उत्पादन वधारवा आपणे एवी टेक्नोलॉजीनो उपयोग करवो पड़शे जे आपणे वस्तुनो वारंवार फेर वपराश करी सके छे। अने आ बंने प्रश्नोनो हल करवा माटे आपण एक मशरूम एक एवो उपाय बंने माटे साबित थई शके छे जेमां के आपणे वधाराना कचरानो उपयोग करीने गुणवत्तायुक्त खोराक आपणे बनावी शकीए छीए। बराबर। हवे मशरूम आपणे केम खावुं जोईए। तो मशरूममां तो सौथी पहेला के प्रोटीन वधारे मात्रामां होय छे अने जे मशरूमनुं जे प्रोटीन छे ए 70% प्रोटीन पाचनयुक्त छे। अने बीजुं के मशरूममां जो विटामिन बी अने विटामिन सी ए भरपूर मात्रामां छे अने जे बीजा विटामिन छे एमां विटामिन B12 अने जे विटामिन B12 छे ए शाकभाजीमां मळतुं नथी जे आपणने मशरूममां मळी रहे छे। मशरूममां जे पोटेशियम अने फॉस्फरसनुं प्रमाण सारा प्रमाण होय छे अने सोडियमनुं प्रमाण नहीवत प्रमाण होय छे। एटले जे आपणे मशरूम छे ए आपणे जे डायबिटीसवाळा अने जे जाडापणाथी त्रस्त व्यक्तिओ माटे सारामां सारो खोराक साबित थई शके छे। हवे आपणे मशरूमनी खेतीनी शरूआत करता सौथी पहेला के आपणे तो मशरूम युनिट केवो होवो जोईए। तो आपणे जे मशरूम युनिटनी आपणे वात करशुं। जो मशरूम युनिट आपणे बनाववा माटे के तमे 5x5 मीटर के 5x10 मीटर एटला एरिया तमे लई शको छो। बराबर। ए तमे जोई शको छो आ मारुं मशरूम युनिट छे। बराबर। अने ज्यारे तमे मशरूम युनिट बनावो त्यारे आजुबाजु आपणे ग्रीन नेट के ए बी पाथरी शको छो। ग्रीन नेट लगाववानी अने ग्रीन नेट ज्यारे लगावो तो एकली ग्रीन नेट नहीं चाले, एनी अंदर तमारे कंताननुं परत तमारे करवुं पड़शे। बराबर। हवे तमे जोई शको छो तमारे अंदर कंतान लगाववा पड़शे अने जे कंतान छे ए एटला माटे के ज्यारे तमे ग्रीन नेटनो उपयोग तमे करशो त्यारे जे ग्रीन नेट पर भेज एटले के पाणी संग्रहित नहीं थके अने ज्यारे कंतान तमे लगावशो त्यारे सवारमां पाणी छांटशो तो ए पाणी तमारे आखो दिवस ए तमे रहेशे। मित्रों तमे मशरूम युनिट जोयुं। बराबर के आपणे मशरूम युनिट केवुं बनाववुं जोईए। हवे आपणे जे मशरूमनी खेतीनी आपणे जो शरूआत करीए तो मशरूमनी खेती करवा माटे तमने वस्तु शुं जोईए एनी वात करीए। तो पहेला तो जो आपणे जो खेती करवानी तो पहेला तो मशरूमने आपणे स्पोन जोईए जेने आपणे मशरूमनुं बियारण कहीए छीए। बराबर। अने बीजुं आ खेतीमां जोईए कार्बनडेन्जिम पाउडर अने पछी जोईए आपणे फॉर्मलिन ए लिक्विड आवे। पछी आपणे जोईए ट्रांसपरंट प्लास्टिक बेग। बराबर। ए सफेद कलरनी आवशे अने बीजी आपणे एक काळी बेग जोईए अने पछी तमारे एक सोयानी जरूर पड़शे। आटली 4-5 वस्तुनी ज आपणे जरूर पड़ी शके छे। हवे ज्यारे आपणे खेती करता पहेला ज्यारे आपणे मशरूमनी खेती आपणे जे युनिट बनाव्युं एने आपणे जंतुरहित करवुं पड़शे। एना माटे तमे फॉर्मलिननुं द्रावण उपयोग करी शको छो के फॉर्मलिन तमारे चारे बाजू छांटी देवानी जेथी पाछळथी आपणे जे मशरूममां रोग आववानी समस्या आपणे घटी शके। तो खेडूत मित्रों तो आपणे हवे मशरूमनी खेतीनी शरूआत करीए तो आपणी जोड़े एक चार्ट भी है और साथे साथे आपणे विडियो भी चलाता जशो एटले साथे साथे तमे जोई भी शको छो कि एने केवी रीतना करवुं एटले तमने सारो ख्याल आवे। बराबर। तो सौथी पहेला के आपणे जे डांगरनी पराळ जे आपणे लीधी तो पराळ तो पहेला तो सारी क्वॉलिटीनी लेवानी। बराबर। अने ज्यारे पराळने आपणे कट करो त्यारे जे पराळनी उपरनी जे कंठी लागे ए भाग आपणे कापी नाखवानो छे अने जे बाकीनो भाग वध्यो ए आपणे मशरूममां वपराश करी शकीए छीए। हवे एना टुकड़ा केटला करा तो टुकड़ा आपणे 4 થી 6 सेंटीमीटरना टुकड़ा करवा एटले 4 થી 6 सेंटीमीटर आपणे एक आंगળી जेटलो एमणे साइज थशे। बराबर। आ टुकड़ा कर्या पछी आपणे एक 200 लीटरनी के 300 लीटरनी एक टाँकी लेवानी अने टाँकीमां 100 लीटर पाणी भरवानुं। पाणी भर्या पछी एमां तमे जे डांगરના टुकड़ा नाखो एनी पहेला के तमारे 125 के 150 ml फॉर्मलिन नाखवानुं अने आखी टाँकीने एक स्वच्छ लाकड़ा वडे एने हलाई देवानुं। पछी एमां 7 થી 8 ग्राम कार्बनडेन्जिम पाउडर नाखवानो। आ बंने वस्तु नाखीने पाणी बराबर हलाई देवानुं। बराबर वस्तु मिक्स करी देवानी। पछी तमे जे डांगરના जे पराळ छे जेने कट करी छे ए पछी अंदर आपणे बोळवानी छे अने ज्यारे पराळ बोळो त्यारे टाँकी तरत भराई जशे एटले एना बराबर लाकड़ा वडे एने दबाववानुं छे एटले जेथी पराळ बराबर डूबी शके। हवे तमे ज्यारे
આ 5 કિલો બિયારણ તમે વાપરો તો એના માટે તમારે 100 થી 150 પરાળની પૂરી, ડાંગરના પરાળની પૂરીની જરૂર પડી શકે છે, બરાબર। હવે જ્યારે તમારે આ પ્રોસેસ કરવાની ક્યારે કે જ્યારે પરાળ આપણે 16 થી 18 કલાક બોળવાની હોય તો આપણે ખેડૂત મિત્રો એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે બપોરના 3 કે 4 વાગે જો તમે પરાળ બોળો એટલે સવારના 9-10 વાગે તમારે 16 થી 18 કલાક થઈ જાય, એટલે સવારમાં કે બહુ મોડા નહીં બોળી દેવાનું, એટલે તમારે કે પછી તમારા કામમાં બીજું અડચણ આવે, બરાબર। એટલે તમારી જો 16 થી 18 કલાક તમે હવે 3-4 વાગે બોળી હોય એટલે સવારમાં તમારે પરાળ કાઢી લેવાની। હવે જ્યારે પરાળ તમે જે આખી રાત ડૂબાડીને કાઢી હોય એમાં પાણી વાળી રહેશે, એટલે એને પહેલાં તો આપણે જે ઢાળવાળી જગ્યા હોય એના નીચે કોઈ તાડપત્રી કે એવું પાથરીને એને આપણે નિતાર માટે રાખવાની। હવે એને કેટલું નિતારવાનું, તો જ્યારે પરાળ આપણે 2-3 કલાક નિતારીશું એટલે પરાળ એટલી નિતારવાની કે સાવ ભીની અને સાવ સૂકી નહીં, એટલે જ્યારે તમે પરાળ ઉપાડો અને એને દબાવો તો એમાંથી પાણી ના નીકળવું જોઈએ, એ બી તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે કેટલી આપણે રાખવાની છે, બરાબર। એટલે ભેજ અંદર રહેવો જોઈએ। હવે તમારી પરાળ તૈયાર છે, તમારી જોડે બિયારણ તૈયાર છે, તો હવે આપણે શું કરવાનું કે જે તમારે મશરૂમ તમે જે ખેતી માટે મેં તમને જ્યારે કીધું કે પ્લાસ્ટિકની બેગ, એટલે તમારી જોડે એક સફેદ કલરની પ્લાસ્ટિકની બેગ હશે, બરાબર। એને 2 બાજુ એના મોઢા ખુલ્લા હશે, તો એક બાજુ એનું મોઢું આપણે પહેલાં શરૂઆતમાં બાંધી દઈશું। આ જે ખેતી છે આપણે 3 પ્રકારે કરી શકીએ છીએ। પહેલાં તો એક ખૂંટો નાખીને નીચે પ્લાસ્ટિકની બેગ બાંધીને એ રીતના બી કરી શકે છે, પછી સિલિન્ડરો ભરીને લટકાવી બી શકે છે, અને આ બધું બી નહીં કરવું હોય તો તમારે સીધી બેગ ભરીને 3-4 ઈંટો મૂકીને ઉપર બી તમે મૂકી શકો છો। અને એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે જે બેગ ભરીએ ને એ સાવ જમીન પર નહીં મૂકી દેવાનું, કેમ કે પાછળથી જ્યારે આપણે પાણી નાખશું ત્યારે એ નીચે કાદવ ને બધું થશે અને તમારા મશરૂમ થોડા ખરાબ થઈ શકે છે। તો જ્યારે તમે બેગ લો એટલે નીચેથી એક મોઢું બાંધી દેવાનું, પછી તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો એ રીતના કે પહેલાં આપણે પરાળ ભરવાની અને ધીમા હાથેથી એને દબાવવાનું, બરાબર। એક ધીમા હાથેથી દબાવો એટલે આટલી લેયર તમારે પરાળની બનશે। પરાળ લેયર પછી એના બિયારણ એને ફરતે નાખવાનું છે, એટલે વચ્ચે નહીં નાખવાનું, કેમ કે વચ્ચે નાખશો તો જે ફૂલ નીકળી નહીં શકશે, એટલે બિયારણ આપણે ફરતે, એ બી તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે બિયારણ નાખે એટલે એક પરાળ પછી બિયારણ પછી પાછી પરાળ પછી બિયારણ, એવી રીતના તમે 5 થી 6 થર તમે બનાવી શકો છો, મોટી બી બનાવી શકો છો। પણ આમાં પછી સમસ્યા કેવી આવે કે જો બિયારણને તમે મોટું સિલિન્ડર બનાવ્યું તો કાલ ઉઠીને જો કદાચ રોગ કે એવું લાગી ગયું તો આખું તમારે સિલિન્ડર ફેંકવું પડે, એ તમારે નુકસાન થાય। એટલે સિલિન્ડર જો માપનું જો 5 થી 6 સેન્ટીમીટર 5 થી 6 લેયરનું હશે તો તમારે જો બગડશે તો વધારે તમને નુકસાન જાય નહીં। આ તમારે જો લેયર તૈયાર થઈ ગઈ પછી ઉપરનું મોઢું બી પાછું બાંધી દેવાનું છે, એટલે 2 મોઢા ઉપર ને નીચે તમે બાંધી દીધા પ્લાસ્ટિકની બેગના, એટલે પછી તમારી જોડે કાળી થેલી હશે, એ કાળી થેલી ઉપર ચડાવી દેવાની। પછી આ જે આટલું વસ્તુ બની એને આપણે સિલિન્ડર કહીએ છીએ આ મશરૂમની ખેતીની ભાષામાં, બરાબર। પછી આ સિલિન્ડરને લઈ અને તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે નીચે 3-4 ઈંટો મૂકવાની અથવા પાલક મૂકવાની, એના ઉપર મૂકી દેવાની, એટલે તમે જો 5 કિલો જો તમારી જોડે બિયારણ હોય તો તમે એમાંથી 13 કે 14 સિલિન્ડર ભરી શકો છો, બરાબર। અને સિલિન્ડર મૂક્યા પછી કાળી થેલી પડે પછી એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે એના ઉપર તમારે કાણા પાડવા પડશે। હવે કાણાનો માપ કંઈ હોય નહીં, પણ અંદાજે આપણે તમે 10 થી 12 કાણા કે ગમે તે ચારે બાજુ એને હવા ઉજાસ મળે એટલા કાણા તમારે પાડી દેવાના। આ વસ્તુ તૈયાર। હવે તમે બધા સિલિન્ડર ભરીને મૂકી દીધા છે। હવે તમારે કરવાનું શું છે, જો શિયાળો હોય તો 2 ટાઈમ અને ઉનાળો હોય તો 3 ટાઈમ, આ 2 ખાસ કરીને આ સિઝનમાં આપણે તમે મશરૂમની ખેતી કરી શકો છો। હવે જ્યારે પાણી છાંટો ત્યારે ધ્યાન એટલું રાખવાનું કે પાણી છાંટ્યા પછી મેં તમને જ્યારે શરૂઆતમાં કીધી કે આપણે કંતાન લગાવવાના છે, તો પાણી હંમેશા કંતાન ઉપર છાંટવાનું। એટલું યાદ રાખવાનું કે આપણે મશરૂમને જેમ મશરૂમ ઝાડ નથી કે આપણે એને પાણી પાય એને ઉગી જાય, બરાબર। એટલે મશરૂમને ખાલી આપણે એકદમ સુકાવા નહીં દેવાનું અને એકદમ ભીનાવા નહીં દેવાનું, એટલે 2-3 દિવસે થોડોક છંટકાવ મારવાનો, એટલે જે આપણું જે સિલિન્ડર રહે એ થોડુંક ભીનું રહે, પણ એટલું બી નહીં કે એના ઉપર પાણી છાંટ કરીએ તો પછી આપણે જે મશરૂમ છે અંદર કોવાઈ જઈ શકે, બરાબર। એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। એટલે સવાર સાંજ તમે કંતાન પર પાણી મારો, પછી નીચે જે જમીન છે એના પર પાણી મારો, એટલે વાતાવરણ ભેજવાળું જોઈએ, અને એના પર તમારે હ્યુમિડિટી કે 70 થી 90 ડિગ્રી અને તમારે તાપમાન 25 થી 35 ડિગ્રી આટલું તમારે મશરૂમની ખેતી માટે જોઈએ છે। હવે યાદ રાખવાની બાબત એ છે ખેડૂત મિત્રો કે જો આજે 1 તારીખ હોય અને તમે આજે જો સિલિન્ડર ભર્યા હોય મશરૂમના, બરાબર, તેના 17 દિવસ પછી કે તમને જે કાળી બેગ છે ને એ ખેડૂત મિત્રો 10 દિવસ પછી આપણે કાઢી લેવાની છે, બરાબર। એ 10 દિવસ પછી કાઢી લે અને સફેદ બેગ રાખવાની છે। સફેદ બેગ ક્યારે કાઢવાની, તો આજે 1 તારીખ હોય તો 17 દિવસ પછી તમને એ જો બેગ છે એના પર તમને સફેદ આચ્છાદન દેખાવા મળશે, અને 17 કે 20 દિવસ પછી બી દેખાય, પણ 17 થી 25 દિવસની અંદર તમને આચ્છાદન સફેદ કલરનું દેખાવા મળે। આ આચ્છાદન દેખાય એટલે તમે 2 મેથડ છે, એ તો કાણા બી પાડી શકો છો, એ બી તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે કાણા બી જ્યાં તમને આચ્છાદન દેખાય ત્યાં કાણા પાડીને બી ઉત્પાદન, હજે કાણા પાડીને ઉત્પાદન લેશો એમાં શું થશે કે જ્યારે મશરૂમ ઉગશે ત્યારે આખું ફૂલ બની
બનીને બહાર આવશે, એટલે તમારે કાપવામાં અને વેચવામાં સરળતા રહેશે. અને તમે આખી થેલી ફાડશો તો થોડા આખા સિલિન્ડર પર એના જે ફૂગ છે એ ઉગી આવશે, બરાબર. એટલે તમને જે કાણા પાડવાની મેથડ છે, જ્યારે પહેલું કટિંગ મશરૂમનું લો ત્યારે કાણા પાડી લેવાનું, પછી આખી થેલી તમે ફાડી શકો છો. એટલે એટલું યાદ રાખો કે 17 થી 25 દિવસમાં તમારે થેલી ફાડી દેવાની. એકવાર તમે થેલી ફાડી દેશો એટલે એના પછી 2 થી 4 દિવસમાં તમને જે મશરૂમનું પહેલું કટિંગ છે એ મળી રહેશે, બરાબર ખેડૂત મિત્રો. હવે કે આ વસ્તુ કેટલી મળે, તો જે મશરૂમ કટિંગ છે એક સિલિન્ડરમાંથી તમને પહેલું જ્યારે કટિંગ લો ત્યારે 1 કિલોની થોડુંક ઉપર કે થોડુંક નીચે એટલે કિલોની આજુબાજુ તમને મળે છે, બરાબર. આખું કટિંગ લઈ અને પછી તમારે આખું સિલિન્ડર એકવાર સાફ કરી દેવાનું. હવે અને આ જે તમે 25 દિવસે કટિંગ લેશો એટલે પછી પાછું પાણી છાંટવાનું ચાલુ રાખવાનું, અને બીજું કટિંગ તમને 10 દિવસ પછી કેવી રીતના તમને મળી શકે છે, બરાબર. આટલા તમને 3 કે 4 કે 5 એ આપણી આવડત પર જાય કે 4 થી 5 તમે કટિંગ લઈ શકો છો. અને જે મશરૂમનો જે ભાવ છે બજારમાં એ 200 રૂપિયા કિલો અંદાજે જાય છે. તો ખેડૂત મિત્રો, હવે છેલ્લે કે આપણે જે મશરૂમની આપણે ખેતી કરીએ એમાં આપણે સાવધાની શેની રાખવાની, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં કે જ્યારે આપણે મશરૂમ જ્યારે નીકળવા માંડે ત્યારે એનું સમયસર એની કાપણી કરી લેવી. હવે કાપણી કરતી વખતે તમે એ જે મશરૂમનો ફૂગ હોય એને તમારે ખેંચી નહીં લેવાની, એને ટ્વિસ્ટ કરીને એમ તો ફરાવીને એને કટ કરવાનું. અને એવી રીતના બી ના ફાવે તો તમે કટરથી બી કટ કરી શકો છો. અને એકવાર કટ થયા પછી આખું સિલિન્ડર તમારે હાથે કરીને એને સાફ કરી દેવું પડે. અને બીજું કે જે તમારું મશરૂમ જે યુનિટ છે એમાં જ અવર જવર ટાળો. એટલે બને એટલું આ તમે જાતે જાઓ કે કોઈને બી તમે લઈ જાઓ તો ઓછા માણસો અંદર જાય એટલું યાદ, કેમ કે જેટલા વધારે માણસો જશે એટલો આપણે કન્ટામિનેશનનો ચાન્સ કે એનું વધી શકે છે, ખરાબ થવાની સમસ્યા. પછી કે જે આપણા મશરૂમ જે યુનિટ છે એને જે આપણે જે ફોર્મલિન તમને જે દવા આપેલી છે એનો 3 થી 4 દિવસે તમે છંટકાવ કરવાનો. કે એનાથી શું થશે કે એનો જે તમારે દવાનો જે છંટકાવ કરવાનો એટલું યાદ રાખજો ખેડૂત મિત્રો કે મશરૂમ સિલિન્ડર પર તમારે નથી કરવાનો, એનો દવાનો છંટકાવ તમારે ચારે બાજુ જે કંતાન છે એના ઉપર કરવાનો છે, કે જેનાથી તમારે જે માખી છે જેમાં સિફ્રીડ માખી કરીને આવે છે એ ફ્લાય અને જે રોગની સમસ્યા નહીં આવે. અને સિફ્રીડ ફ્લાયનો બીજો બી એક ઇલાજ છે કે તમે જ્યારે કાણા પાડો ને મિત્રો ત્યારે તમે એમાં રૂના પૂમડા બી નાખી શકો છો કે કાણા પાડતી વખતે. આ મેથડ બી તમે 1-2 વાર ખેતી કરો પછી તમે અપનાવી શકો છો કે એના જે કાણા રૂના પૂમડાના તમે કાણા પાડીને અંદર પૂમડા નાખશો તો સફેદ જે માખી આવે છે સિફ્રીડ માખી એની સમસ્યા બી નડશે. અને તો બી નહીં હોય તો તમે જ્યારે પહેલું કટિંગ લો એના પછી તમે વાટકીમાં ફોર્મલિન ભરી અને તમારા મશરૂમ યુનિટમાં તમે મૂકી શકો છો. આવી રીતના બી તમે મશરૂમની કાળજી લઈ શકો છો. આભાર.